ஹலோ மக்களே! வெல்கம் டூ தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே. நம்ம பயங்கரமான ஒரு மாஸ் என்டர்டெய்னர் மூவி பார்க்க போறோம். நெறைய பேர் இது கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பிளஸ் நாங்களும் பயங்கர எக்ஸைட்டட். ஏன்னா கேஸ்ட் லைனப் அப்படி மோகன்லால் இருக்காங்க, மம்முட்டி இருக்காங்க, ஐஸ்வர்யா. ஐஸ்வர்யா தமிழ் மூவிஸ்ல நாங்க ஒரு ஸ்டைல்ல பார்த்திருப்போம். இதுல எப்படி இருக்காங்க தெரியல. பிளஸ் ஜெகதி இருக்காங்க. நெறைய ஒரு ஃபுல் க்ரூ இருக்கு. இலக்கண் இருக்காங்க, கலாபவன் மணி, கனகா இருக்காங்க. கனகா தமிழ் படத்துல நெறைய பார்த்திருக்கேன். மாங்குயிலி பூங்குயிலி அவங்க தானே அது. சாய் குமார் இருக்காங்க. எஸ், ஒரு பெரிய ரொம்ப ஃபேமஸான க்ரூ ஃபுல்லா இருக்காங்க. அண்ட் மூவியோட டைரக்டர் ஷாஜி கைலாஸ் இவங்க தான் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மியூசிக் இஸ் பை 2 பேரு. ஒருத்தவங்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ராஜாமணின்னு சொல்லிட்டு, இன்னொருத்தவங்க ராதாகிருஷ்ணன். ஸோ இவ்வளவுதான் மூவி பத்தின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்? அதுவா, நம்ம தேவஸ்வரம் ராவண பிரபு பார்த்தோமா? ஆமா. அதோட ரைட்டர் யாருன்னு தெரியல உனக்கு? ஆமா, இதோட ரஞ்சித் அப்படின்னு சொல்லி. ஆமா. அது அவர்தான் இந்த படத்துக்கு ரைட்டர். ஓ, ரஞ்சித் யார் தெரியுமா உனக்கு? ரஞ்சித் தெரியலையே. ஐயப்பனும் கோஷியும் பாத்திருக்கியா? ஆஹா. ஓகே, ஐயப்பனும் கோஷியும் பார்த்திருந்தா அப்படின்னா அதுல பிருத்தியோட அப்பா ஒருத்தர் இருப்பாரு. ஓகே, அவர்தான் ரஞ்சித். ஓ, சோ அவர்தான் அந்த படத்துக்கு ரைட் பண்ணிருக்காரு. நைஸ். சோ அவர் ரைட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். தேவஸ்வரமும் ராவண பிரபுவும் மாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதுல பார்ப்போம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த படம் அப்பவே நல்ல கலெக்ஷன் எடுத்திருக்கு. 20 crore கிட்ட அப்பவே கலெக்ட் பண்ணிருப்பா. அதுவும் 2000 பாத்துக்க அப்படின்னா இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போதைக்கு அதிகமான கலெக்ஷன் நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்த ராஜமாணிக்கம் இருக்குல்ல, இதை கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கு. ஓகே, நைஸ் நைஸ். ஓகே, மூவிக்குள்ள போயிடலாமா? போயிடலாம். ஓகே. நரசிம்மம் என்ன ஃபயரா ஆரம்பிக்குது. டிவைனா ஆரம்பிக்கிறோம். நிறைய மூவிஸ்ல சென்டிமெண்டா அப்படிதான்ப்பா டிவைனா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அம்மே மகாமாயி நீயே ரட்சா. இந்த வீடு சூப்பரா இருக்கு. அப்படியே கேமரா எப்படி அப்படின்னு போயிட்டு. ஏய் திலகன். I'm not anxious, not at all, and I have no regrets. No regrets. തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ശിക്ഷ കിട്ടണം. അതാണ് നിയമം. അതിനു മുന്നിൽ ജസ്റ്റിസ് എം കെ മേനോന്റെ മകനില്ല, ഈ ഞാനില്ല. எப்ப பார்த்தாலும் இவருக்கு டஃப் டாட் ரோலி கொடுத்துறாங்களே. ஆஹா, இதோ கோர்ட் റൂം. ശക്തവും അനിഷേധ്യവുമായ തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രതി ശിക്ഷാർഹനെന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിയുടെ പ്രായവും സാമൂഹികവും കുടുംബപരവുമായ പശ്ചാത്തലവും പിന്നെ പ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ടയാളും സാക്ഷികളായി ഇവിടെ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൃത്യം നടന്ന രാത്രിയിൽ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നതും ആസൂത്രിതമോ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ളതോ ആയിരുന്നില്ല കൊലപാതകം എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആയതിനാൽ 6 വർഷത്തെ കഠിന തടവ് പ്രതിക്ക് ഈ കോടതി ശിക്ഷയായി വിധിക്കുന്നു. ഹലോ, അതെ, ഹോം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിഡൻസ്. സർ, ഞാൻ ദ്വാരനാണ് സർ. മിനിസ്റ്ററുടെ പി എ കൊടുക്കാം സർ. സർ, കോട്ടയം മഹനിയ. അതെ, വീട്ടിൽ നിന്ന്. അതെ, മണപ്പള്ളി ഹിയർ. ഓഹോ, എപ്പോ? നഷ്ടമാണല്ലോ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിക്ക്. ഒരു ശിബി ചക്രവർത്തിയെ അല്ലേ നഷ്ടമാവുന്നത്? ഞാൻ രാത്രിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. ജസ്റ്റിസ് എം കെ മേനോൻ രാജിവെച്ചു. മേനോന്റെ മാനാഭിമാനത്തിന് ഇതിലും വലിയ പുറകേൽക്കാനുണ്ടോ? ഏക മകൻ, അതും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ 1ാം റാങ്കിൽ പാസ്സായവൻ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായി അകത്തുപോയിരിക്കുകയല്ലേ. രാജിവെക്കും, നാട് വിടുകയും ചെയ്യും. മേനോൻ ഈ രാജി നേരത്തെ എഴുതി കൊടുത്ത് മകന് വേണ്ടി കേസ് വാദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പയ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. ചെയ്യൂ, വലിയ ആദർശവാദിയല്ലേ. ആദർശം തേങ്ങാക്കൊല പേടിയുണ്ടാടോ. ഇയാള് വാദിച്ചിട്ടും കേസ് തോറ്റാലോ. കേസ് അന്വേഷിച്ചതേ CI ശങ്കരനാരായണ. ഒരു ലൂപ്പുകളും ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവരുതെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ ശങ്കരനാരായണന് കൊടുത്തിരുന്നു. മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പ്യാർ ആശ്രിതവത്സരണ. കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എതിര് നിന്നാൽ യമൻ. പൂവപ്പള്ളി വെടിവെപ്പിൽ മേനോൻ ചെയർമാനായ കമ്മീഷണറോടോ എന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനവും തെറിപ്പിച്ച് 2 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ വനവാസവും എനിക്ക് തന്നത്. അന്ന് ഞാൻ ആ നാരയുടെ കാല് പിടിച്ചതാ. കേട്ടില്ല ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ. ശരി, അപ്പോ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. പവിത്ര അച്ഛാ, കുറുപ്പിനോട് കാറടക്കാൻ പറ. നീയും വരുന്നില്ലേ? എവിടെ നിന്റെ അനിയൻ സുധീറ? മേനോന്റെ മോന്റെ പേര് വെട്ടി കഴിയുമ്പോ സിവിൽ സർവീസ് ലിസ്റ്റ് റിവൈവ് ചെയ്യും. അടുത്ത ചാൻസ് നിനക്കാ. ആ CI ശങ്കരനാരായണൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തത്. പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉടനെ ഇറങ്ങും. അയാളെ കയറ്റി വിടാം.
உங்க பையன் வந்து அரெஸ்ட் ஆயிட்டான். ശാരദാ, നിന്റെ ദൈവങ്ങളോട് നന്ദി പറയൂ. 6 വർഷമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. Just 6 years. അത് കിട്ടാൻ അവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അവൻ എന്നോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല അമ്മയെന്ന്. അവൻ അതിനൊന്നും കഴിയില്ല. ഏതൊരു കുറ്റവാളിയോ അതേ പറയൂ. നമ്മുടെ മോനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും. കോടതിയിൽ തെളിവുകളാണ് മുഖ്യം. തെളിവുകൾ നീ എളുപ്പം തയ്യാറായിക്കോ. ഡെയിലി പോയി നിനക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ. ഇനി ഈ നാട്ടിൽ വയ്യ. 30 വർഷത്തെ കോടതി ജീവിതം ജസ്റ്റിസ് M.K. മേനോൻ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ. ഐ നോ ഇത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ്, പക്ഷേ ഞാനതിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഗെറ്റ് റെഡി. பையன் விளாண்டுட்டு இருந்தானே. இப்படிதான் நினைக்கிறோம். ஏன்னா அம்மா மங்களகரமா இருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு ஆறு சீன் நம்ம பார்த்தோம்ல. தெரியலையே. தேவசூரன்லயோ அதுல தானே வந்துட்டு இருப்பாங்க. வந்துருச்சுப்பா அந்த வயசு. அதே இவங்களை நம்ம ஏதோ பார்த்துருக்கோம். പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭീഷ്മാചാര്യർ ശ്രീ മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പ്യാർ നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് ഏഴിലക്കരയിലുള്ള വസതിയിൽ നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷ പ്രകാരം ചിതാഭസ്മം നാളെ ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യും. G8 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ அந்த சேமான மினிஸ்டரா யார் ஒரு மினிஸ்டர் தானே? மாதவன் நம்பியார் மினிஸ்டர் தான். அந்த ஃபோன்ல பேசினாரே. ஒரு ஜட்ஜி வந்துட்டு ராஜினாமா பண்ணிட்டாரு. அவரா? മൂപ്പിൽ നായരും മകൻ രാമകൃഷ്ണനും അളിയൻ കല്ലറ്റ് വാസുദേവനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അസിസ്റ്റന്റ്. നമസ്കാരം. ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രിമാരൊക്കെ വരും. ഭരണം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലോ. എന്നാലും അച്ഛൻ വളർത്തിയ ആളാക്കിയ ചിലരൊക്കെ ഘടകക്ഷിയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും വനം വകുപ്പിന്റെ കുറിപ്പെത്തും. മിനിസ്റ്റർ ഇല്ല, കോഴിക്കോട്ട് അർജന്റ് പാർട്ടി മീറ്റിംഗ്. നന്ദി കേട്ടവൻ. കളക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്താ. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പോയി. പിന്നെ ഏതെരപ്പാളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ റൂറൽ SP വിളിച്ചപ്പോൾ ഓൺ ലീവ്. ഗ്രൂപ്പ് എത്താവുന്നു. ആ ഫോണിതാ. ആരോ കയറി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒതുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാറും. ഈ പറയുന്ന കളക്ടർ SP ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. കൊടുക്കാം. ഹലോ ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ കണ്ണൂർ. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കായിരുന്നു. എന്നെ പോലെ ഒരാൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ ഇനി വൈകണ്ട. വിശിഷ്ടാതിഥിയായി സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പോലും. അവന്മാരൊരു സൗജന്യം. അവനെ ഒന്നും കാക്കണ്ട. ആരാത്? ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഏറാടി. ആ കിഴങ്ങനോ? സമയം ഒട്ടും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. മിനിസ്റ്റർ നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏറാഡി ഒന്ന് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. താൻ ശകുനപ്പുഴ പോലെ മുന്നിൽ നിൽക്കാതെ ഒന്നും മാറി നിൽക്കണോ? ഞാൻ എത്തി കേട്ടോ. ഭാസ്കര ഈ ആളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയേ. போயிட்டு இருக்கிறாங்க. இல்ல ரூலிங் பார்ட்டில இருந்து யாரும் இல்ல, இவரு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. என்ன உடனே கிளம்புறாங்க. ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ തള്ളി താഴെയിടല്ലേ. പണ്ട് ഇതുപോലൊരു പെണ്ണുമ്പിള്ളയെ മദ്രാസിൽ വെച്ച് വണ്ടിയിൽ തള്ളി താഴെ ഇട്ടതിന്റെ മുകിൽ എന്തെല്ലാം റെഫറൻസ് ജയലളിതാക്ക്. വണ്ടി എടുക്കണോ? ഏതായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പുഴവെള്ളത്തിൽ ചാരം കലക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം. ഇതാര് മണപ്പള്ളിയുടെ ഫാദർ? അല്ലല്ലോ, ഇതുപോലെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആരെങ്കിലും ஒரே மாதிரி ஓடுறாங்க. ரொம்ப எங்க இருக்காங்க? கலாபமணி தானே அது. മാധവൻ നമ്പ്യാരുടെ ചിതാഭസ്മം ഈ പുഴയിൽ ഒഴുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ஏன்
ആർക്ക് വേണം നിന്റെ അനുവാദം? മുമ്പിൽ മാറിക്കണം. നടക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നടക്കില്ലെന്ന് തന്നെയാ. മണപ്പള്ളിക്കാർക്ക് അതിൽ സംശയം വേണ്ട. എന്താ നിന്റെ തറവാട് സുഖ? മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നാടാ നിന്റെ ഒക്കെ വിചാരം? മഹാത്മാഗാന്ധി കേട്ടുണ്ട്, അതിനും വലിയ ആളല്ലല്ലോ. ഭാസ്കര, നിന്റെ അനിയനല്ലടാ ഇവൻ. എടാ വീട്ടിൽ മതി, ഇവിടെ വേണ്ട. എവിടെയോ പോലീസുകാര് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പറയും. സാർ കണ്ണൂർ എസ് പി അല്ലേ? ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ പവർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എന്റെ അച്ഛന്റെ ചിതാഭസ്മം ഈ പുഴയിൽ ഒഴുക്കാൻ എനിക്കൊരുത്തന്റെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല. തടയാനങ്ങ് ശ്രമിച്ചാൽ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല, തടഞ്ഞിരിക്കും. മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പ്യാർ ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടാ ഈ എഴുന്നള്ളിപ്പും രഘുപതി രാഘവപാടി ഭജനയും? വള്ളുവ നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം പിറവി കൊള്ളുന്ന കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിന്റെ ഏറാം മൂളിയായിരുന്നു അയാള്. ചാരൻ, ഒറ്റുകാരൻ, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ വഴികാട്ടി, പിന്നീട് കതറിട്ട് നേതാവായി നാറിയ രാഷ്ട്രീയ കളികൾ കൊണ്ട് കോടികൾ സമ്പാദിച്ച അഴിമതിക്കാരൻ, ഇപ്പൊ മരിച്ചപ്പോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭീഷ്മാചാര്യൻ എന്നൊരു തലപ്പേര്. ശകുനി എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശകുനി ആചാര്യൻ. വാരിട്ടാണ് ഇയാൾ. ഒന്നും അറിയേ ചേച്ചി, ഒന്നും അറിയേ, ഒന്ന് കാണട്ടെ ചേച്ചി. സാറോ, താനൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നോ? സാർ, നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ കോർട്ടിൽ പട്ടി കയറി. ഞാൻ കള്ളനെ കൊണ്ട് മണപ്പിച്ചു. അല്ല, കള്ളം കയറി ഞാൻ പട്ടിയെ കൊണ്ട് മണപ്പിച്ചു. എന്താ സാറോടെ പ്രശ്നം? എന്താ വേണു മാഷ പ്രശ്നം? ഈ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാ പ്രശ്നം. അതെങ്ങോട്ട് തല്ലി ഓടിച്ചു വിട്. തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല. ഇതാവസ്വമായി ഒരുത്തരെയും പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. എന്താ മിസ്റ്റർ, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാനുള്ളത്? അവരിങ്ങനെ സ്റ്റേനായിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജോലി കുറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാട്ടിന് പോവുകയും ചെയ്യാം. തനിക്ക് വന്ന പോലെ പോവാം. ഇത് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. ഭാസ്കര, ഒരു സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്നല്ലേ നല്ലത്. താൻ തന്നെ പാട്ട് പോടോ. എന്നാ പിന്നെ വാസുദേവ, നിന്റെ പിള്ളേരെ കൂടെ വിളിക്ക്. എല്ലാരും വരണ. നിൽക്കട്ടെ, കയ്യൂക്കിന്റെ ബലത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ആരോ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഊഹിച്ചിരുന്നു. എവിടെയാ വിളിക്കേ? വിളിക്കാലോ, പക്ഷെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ഞെട്ടരുത്. അതേതാടാ ആ അവതാരം? പിറവികളുടെ മുഴുവൻ രൗദ്രഭാവം ആവാഹിച്ച ഈ മൂർത്തിക്ക് ഇപ്പൊ പേര് നരസിംഹം എന്നാണ്. பயங்கர ஒரு கமர்ஷியல் மூவி மாஸ். இங்க பத்தியா மீசைய பாரு. ஏய் நரசிம்ஹம். ஒரு ஸ்டைலா இருக்கு அப்படியே. யோப்பா, அதே இடத்துல ஓடுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க பாருங்க அந்த சிங்கத்தையும். എല്ലാം നേരം നിൽക്കാங்க. ഒരു മകന്റെ ധർമ്മമാണ് അച്ഛന് യഥാവിധി അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത്. പക്ഷെ മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പ്യാർ എന്ന മഹാപാപിയും സർവോപരി നാറിയുമായിരുന്ന നിന്റെ തന്തയുടെ എല്ലിൻ പൊടിയും മാംസം കത്തിയ ചാരവും പവിത്രയായ ഈ നദിയിൽ വീഴരുത്. അത് കളങ്കപ്പെട്ടു പോകും. ഒരു പിടി പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ശേഷക്രിയ ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ മണത്തിട്ട മാധവൻ നമ്പ്യാർക്ക് ഇനി ജന്മങ്ങൾ പലത് ജനിച്ചു മരിച്ചാലും തീണ്ടാപ്പാടകലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കന്നിക്കോണിലുള്ള തെങ്ങിന് തടം മൂട് പോടാ. പോ മോനെ ദിനേശ. നീ പകപോക്കാണല്ലേടാ. ചത്ത് ദഹിച്ച് തീർന്നു പോയതിനോട് പകയല്ല, അറപ്പാണ് എനിക്ക്. എന്റെ ജീവിതം, നിരപരാധിയായ എന്റെ ജീവിതം, അതിലെ വെളിച്ചം തല്ലിക്കെടുത്തി 6 വർഷം സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നിസ്സാരമായി എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിന്റെ തന്തയെ നെഞ്ച് കീറി പൊളിച്ച് ചോര എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 6 വർഷം എന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സ്വപ്നം. പക്ഷെ കാലം അയാളെ ഈ മൺകുടത്തിലാക്കി എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. പുറം കാലുയർത്തി തൊഴിച്ച് തെറിപ്പിക്കും ഞാനത്. അതിനു മുമ്പ് നീ പോ. പവിത്ര, ഇന്ദുചൂടൻ ഇന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല, നീ കണ്ടോ? ரெண்டு குரூப் பெரிய பிரச்சனை போல. நல்லா இருக்கு. വിളുന്നെല്ലാം വാരിയിട്ട് വരുന്നത്. നിനക്ക് ജയിക്കാനാവില്ല. ശേഷക്രിയ ചെയ്യാൻ വന്നവർക്കെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടക്രിയ നടത്തും അവർ. ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു. തിരിച്ചു പോയതാണോ? തിരികെടാത്തൊരു വിളക്കിന് മുൻപിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും. നിനക്കും ജന്മം തന്ന ഒരാൾ. മരണം ഒരു നാൾ അയാൾക്കും സംഭവിക്കും. അന്ന് ഈ മണപ്പുറത്ത് നീ ബലിയിടാനായിരിക്കുമ്പോ ഞാനുണ്ടാവും. ഈ മൺകുടത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതേ പുഴയിൽ ഒഴുക്കാൻ. മോനെ ദിനേശ, അതിമോഹമാണ് അതിമോഹം. എന്റെ അച്ഛന്റെ ചിത കത്തുന്ന കാലം വരെ നിനക്കായുസുണ്ടാകും എന്ന മോഹം. അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോ നീ വാ. അച്ഛന്റെ കാൽവരലിലെ 2-3 നഖം വെട്ടിത്തരാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ചന്ദനമുട്ടിയിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് ആശ തീർക്കാം. നിനക്ക് ആശ തീർക്കാം. 6 വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദുചൂടൻ വന്നിരിക്കുന്നു.
പുതിയ കളികൾ കാണാനും ചിലത് കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനും. നീ പോടാ മോനെ ദിനേശ. போனா தினேஷா ரொம்ப தினேஷா. ரொம்ப ட்ரெண்ட் நினைக்கிறேன். ஆமா, இதுலயே ஒரு 10 தடவை சொல்லிட்டாரு மோனே தினேஷா, மோனே தினேஷா. அப்பா ஒரு 5 மினிட்ஸ் அந்த சீனே அது ஃபுல்லா எடுத்துக்கிட்டாரு அவருக்கு. வாவ். ஆனா அப்படி மிதக்க முடியும். வாவ், சம் ஃபிளாஷ்பேக். சொல்லுங்க. பாஷா ஆகி வருது இல்ல? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சொல்லுங்க. ஓஹோ, தினேஷா ப்ரூ ஆகுது அந்த பகை. ஆமா, செய்யாத கொலைக்கு வந்துட்டு ஜெயிலில் தள்ளி இருக்காரு. அதுலயும் இதே மாதிரி தான் பார்த்தோம். எதுல? அதுலயும் செய்யாத கொலைக்கு 7 வருஷம் உள்ள பிரம்மரம் சொல்ல காயப்பட்ட சிங்கங்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஆஹா, உண்மையாலுமே நெருப்பு எரிய விட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்காருப்பா. நல்லா இருக்கும். இது நல்லா இருக்கே. டீம் வந்து செமையா செட் பண்ணிட்டாங்க அந்த இதுக்கு நரசிம்மனுக்கு. ஓ, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இது. வீட்டுக்கு நடுவில் இருக்காது. வாவ். இதான ஸ்டார்டிங்ல காமிச்ச வீடு. தெலுங்கானா காமிச்சாங்களோ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. മോർണിംഗ്. ആദ്യവാരം തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊറ്റങ്കര ഫ്രാൻസിസിനെ ഒന്ന് കാണണം. അവനൊരു സാധനം തരും, അതൊന്ന് ഭദ്രമായിട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കണം. കൊറ്റങ്കര ഫ്രാൻസിസ് എന്താണാവോ സാധനം? ഒരു പിസ്റ്റളാ. അച്ഛന്റെ പിസ്റ്റൾ അവർ സറണ്ടർ ചെയ്യിച്ചല്ലോ, ഒരെണ്ണം വേണം. പവിത്രം വെറുതെ ഈ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുന്ന എന്തിനാ? ഇന്ദുചൂടൻ അവനെ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പരിപാടി ഇല്ല എനിക്ക്. കിട്ടും, കിട്ടാതെ എവിടെ പോവാനാ. എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ഞാൻ ആ ബെൻസ് എടുക്കും. സർ, രണ്ടുപേര് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. വരാൻ പറയും. വാ മോളെ വാ. ഇരിക്കൂ. വേണ്ട, നിന്നോളാം. എന്താണാവോ? എന്റെ പേര് ഇന്ദുലേഖ. വീട് മുണ്ടൂര. പാലക്കാട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ലോൺ എടുത്തു. അതിപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കുട്ടി ഇരിക്കൂ. കാർന്നോര് ഇരിക്കുക. ഓ, ഞാൻ ആ ഫയല് കണ്ടിരുന്നു. അത് പലിശ മുതലിന്റെ ഇരട്ടിയോളായല്ലോ. ഒരടവോ മറ്റോ അടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? പിന്നെന്ത് പറ്റി? നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ. അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതാ കടം. അത് മുഴുവൻ ചെലവാക്കിയിട്ടും അമ്മ പോയി. ഞാനൊരു തയ്യൽ ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ടേ. അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ചില കടങ്ങൾ ഉള്ളത് വീട്ടിൽ വരിക. അതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഗതിയില്ലാത്ത കൂട്ടര് എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടൊന്ന് സഹായിച്ചതാ. അത് കുറേശ്ശെ തീർന്നു വരുന്നു. അപ്പോഴാ ഇവിടുന്ന് പേപ്പർ വന്നത്, വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണമെന്ന്. ഒഴിഞ്ഞു പോവാനൊരു ഇടം വേണ്ടേ? അതില്ല. നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ആരാ? ഓ, നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ആരാന്ന്? കുട്ടിയുടെ അമ്മ വഴിക്ക് എനിക്ക് അകന്നൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആനന്ദോണില്ലാത്തൊരു ബാല്യക്കാരിയല്ലേ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിന് പോകും, ഒരു പേരിന്. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ തിരിച്ചു തരേണ്ടത് തന്നെയാ. ഓ, ഒഴിവാക്കാൻ പറയല്ല. പലിശ കുറച്ച് ആ സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും ബാക്കി എനിക്ക് തന്നാ മതി. അത് കിട്ടിയാ ബാക്കിയുള്ള കടങ്ങൾ കൂടി വീട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പാലക്കാട് ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. പലിശ മുഴുവൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ആ പുരയിടം വിറ്റാലും ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്ന കാശ് ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല. എന്നാലും നോക്കട്ടെ എന്താ വഴിന്ന്. എന്നാ ഞങ്ങള്. കുട്ടി ഏതുവരെ പഠിച്ചു? പ്രീ ഡിഗ്രി. ടൈപ്പിൽ ഓവർ പാസ്സായി. ഹയറിന് പോയില്ല. പോയിക്കോളൂ. ഏതാ? ഒരു അയ്യോ ഭാവം കേസാ. സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ. കയ്യിലുള്ള പൈസ എണ്ണി കൊടുക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ഈ കണ്ണീരും ക്യാൻസറും. അനിയത്തിയുടെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ വരെ പോയി. അവൾക്കൊരു പ്രപ്പോസല് കൂടെ കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവള് വന്നോളാന്ന്. അച്ഛനൊരു പുതിയ കാറ് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന് വിലസല ഇപ്പൊ. അമ്മേ നാരായണ. വെടി തീർന്നോ മോനെ ദിനേശ? ടയർ പഞ്ചറായി മോനെ. തന്നെ അത് തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചത്. വെടി തീർന്നോ മോനേന്ന്. ഈ ടയർ ഒന്ന് മാറ്റിയിടാൻ സഹായിക്കോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലേ? ഇല്ല. എന്നാ ജംഗ്ഷൻ വരെ ലിഫ്റ്റ് താ. എനിക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെത്തണം. എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. കല്യാണം? കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ആരാ പെണ്ണ്? That's a good one. അച്ഛനും ഏട്ടനും കൂടി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തപ്പിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡോക്ടറാ കക്ഷി.
അവരൊക്കെ 9 മണിക്ക് അവിടെ എത്തും. അതിന് മുൻപ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം. പോയി ഒന്ന് വൃത്തിയായി തേച്ച് കുളിച്ചിട്ട് സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തിട്ട് മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ വെച്ച് കാപ്പി ട്രേയുമായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നാണത്തിൽ ഷവർ ബാത്ത് ചെയ്ത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വൈദ്യന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കാപ്പി കൊടുത്തിട്ട് കാലിന്റെ തള്ളകളിൽ വെച്ച് 4 വര വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ അനാട്ടമി മനസ്സിലായി കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് മന്ദം മന്ദം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് തീർന്നില്ല. അകത്ത് പോയിട്ട് അമ്മയോട് പറയണം എനിക്ക് ആ കഴുതയെ ഇഷ്ടമായിട്ടേ ഇല്ലാന്ന്. അതെങ്ങനാടോ കാണാതെ തീരുമാനിക്കേ? എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏട്ടനെയും കണ്ടുകൊടുത്തല്ലേ. ഞാൻ കെട്ടുന്നെങ്കിൽ അതൊരാണിനെ ആയിരിക്കും. അവനെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തും. ഞാൻ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ஒரிஜினல் வாய்ஸ் தமிழ்ல பேசுறது தானே? വീട് இல்ல இது டப்பிங் தானே உங்களுக்கு? അപ്പനല്ലേ? ആ രാമേഷിന്റെ അനിയത്തിയാ? യെസ്. നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഈ ലൊക്കേഷൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു 6 വർഷം പുറത്തായിരുന്നോ? അകത്തായിരുന്നു. സെൻട്രൽ ജയിലിൽ. അകത്തോട്ട് കേറിയാട്ട് ഇല്ല. ഉള്ള നടത്തും അകത്തുന. ഞാൻ പോയിക്കോളാം. കേറാൻ. ഇന്ദു ചൂടൻ. എന്തു ചൂടൻ? അതെന്റെ പേരാ. വീട്ടിലമ്മ അച്ചു എന്ന് വിളിക്കും. നാട്ടിലും ചിലര് അച്ചു അച്ചുവേട്ടാന്നൊക്കെ വിളിക്കും. എന്താ പേര്? ഇന്ദുച്ചു. അതെന്റെ പേര്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് തന്റെ പേര്. അനുരാധ. അനുരാധ. ആ പേരിലൊരു സിനിമാ നടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നല്ല കറുത്തിട്ട്. ആ അമ്മയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു. போமா தினேஷா? எல்லாத்தையும் ஒரு மோன தினேஷா தான் கூப்பிடுறாரு. ஏன் இப்போ அவர் பேர் தினேஷ் இல்லையா? அதான் இப்ப எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. இவரை தினேஷான்னு கூப்பிடுவோம். ஸ்டெப்னி பத்தியா கார் அந்த ஜீப்புக்கு முன்னாடி? அது பார்க்கல, நான் மேல நான் லைட் பார்த்துட்டு இருக்கேன். എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം? കാറിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായി. പിന്നെ ഇന്ദു അല്ല അച്ചുവേട്ടൻ ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരായിരുന്നു. ഏട്ടനറിയില്ലേ? നല്ല ചോദ്യം. രാമേഷിനും ഞാനും പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? സ്കൂൾ മേറ്റ്സ്, കോളേജ് മേറ്റ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പഴയ കഥകളുണ്ട്. അല്ലടാ പൂശാരി. പൂശാരി എന്ന് വിളിച്ച അവന്റെ ടെമ്പർ തെറ്റും. സ്കൂൾ ടൈമിൽ വീണ ഇരട്ട പേരാ. അനു കേറിപ്പോ. ഓ താനെന്താ രാമേഷിന് എന്നെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തത്? ഇന്ദുടാ നീ പോ. എന്റെ പെങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു തന്റെ അനിയത്തി അവള് കൊള്ളാടോ. തനിക്കും തന്റെ അച്ഛനും ഇല്ലാത്തൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറും ഒരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടാ കൊച്ചിന്. മോനെ ദിനേശ കൊള്ളാവുന്ന വല്ലവന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിടാവളെ. அது சிக்னேச்சர் தானே. കോലപ്പുള്ളിയാ കോലപ്പുള്ളി. എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നീ അവന്റെ കൂടെ വണ്ടി കയറി വന്നത്? പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന കൂട്ടര് നിന്നെ അവന്റെ കൂടെ കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കാണാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ എന്താ ஆப்போசிட் கேங்ல உள்ள ஆள். എണ്ണം കേട്ട നായിന്റെ മോന്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാ മതി. ஐயோ പിഴച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന നാട്ടുകാര്. கேட்டாரோ? அதான் சாலா யார பத்தி என்ன சொல்ற? മാറണം മൂപ്പില്ലാതെ. എന്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിട്ട് പിഴച്ചു പോയ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ തന്റെ തറവാട്ടില്? പറയണോ? എന്റെ ദൃഷ്ടി എന്റെ 3ാം കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെയും തന്റെ മകനെയും ഭസ്മമാക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. താൻ എന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചല്ലോ കൊലയാളിന്ന്. ആരാടോ കൊലയാളി? പോൾ ആസാദ് എന്ന എന്റെ സുഹൃത്തിനെ ബിയർ ബോട്ടിൽ പൊട്ടിച്ച് പള്ളക്ക് കയറ്റി കൊന്നവനിവൻ. ഇന്ദു ചൂടന് സിവിൽ സർവീസ് ലിസ്റ്റിൽ 1ാം റാങ്ക് കിട്ടിയത് ആഘോഷിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അതിനിടയിൽ ഈ നാറി മുൻ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്ത തന്തയില്ലാത്ത പണിക്ക് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു. താനും മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പ്യാരും കൂടെ CI ശങ്കരനാരായണനെ കൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വെപ്പിച്ചു. എല്ലാം പഴം കഥകളായി. കർമ്മദോഷത്തിന്റെ ശാപഫലമായി കരുതി എല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്നെ ഒരു വെറും വാക്കിന്റെ മുന കൊണ്ടുപോലും ഇനി കുത്തി നോവിച്ചാൽ കത്തിച്ചു കളയും ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക്. മനസ്സിലായടോ കോപ്പിൽ നായരെ? பேரை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது பெரிய திட்டு போல இருக்குப்பா. அவங்களுக்கு இப்பதான் தெரியுது. அவ்வளவுதான் செலக்டட். இவர் பேர் என்ன சொல்லு? யார் பேரு? படிச்சிட்டு இருக்காரு ஒரு பேரு சுதிகா. இந்த படத்துல பாஸ்கர் அவர் பேரு. பாஸ்கரா சொன்னா உடனே வந்து அடிச்சிடாது. கலகம் இப்படி அடிச்சிட்டு இருக்காரு. ഈ അവളെ കൂടെ പിഴക്കല്ലേ? ഈ വേശ്യപ്പെണ്ണോട് പൊറുതി വിടണ. எனக்கு தெரிஞ்சு வடிவாங்க போல இருக்க. உனக்கு நேரம் தெரியலை. ஜீப் வந்து இங்க நிக்கணும். இந்த ஜீப் மேலே போய் விழ போறாரு. வந்துட்டாங்க அந்த 3-4 பேர். ഒരു പട്ടീനാണോ എന്റെ കുടുംബക്കാരിയത്? ഇവരെങ്ങനെ ചന്തയിൽ തള്ളി തളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ன்றாரு. என்ன உங்க தங்கச்சி அக்கா ஏதாச்சும் கட்டி கொடுத்து வச்சுக்கிறாங்க? அந்த ஒரு பொண்ணை பார்த்து நின்றுட்டு இருக்காரு. அந்த பொண்ணு இவர் லவ் பண்ணிட்டு பொண்ணு. ஒரு பொண்ணு அழுதுட்டே ஓகே காமிச்சாங்க. ஓகே
5 பேரும் போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காரு. அந்தரிச்சு ஜீப்பு பாஸ்கரன் காலி ஷார்ட்டை பத்தியா? എന്താ കണ്ട മരിച്ചുപോയ ടൈലർ വാസന്റെ മോളാ. ഇതിനാരൊക്കെ ചേർന്ന് പാലക്കാടും കോയമ്പത്തൂരും കൊണ്ട് പഴിപ്പിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാറി വെച്ച പാവം പെണ്ണാവള്. ഇവളെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാ. ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് പോറ്റുള്ള കുടുംബത്തിൽ ഭാസ്കരായിട്ട് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. അതിനെന്നെ അങ്ങാടിയിലെ പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലി ചതച്ചു. ஓ பாவம், சம்மந்தப்பட்டதும் கிடையாது. வேணும்னே அந்த அம்பலத்திட்டு இருக்காரு அப்படின்னா. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ഇവര് ഈ വേശ്യപ്പെണ്ണ കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ പൊറക്കില്ല, പൊറപ്പിക്കില്ല. കയ്യും കാലും തല്ലിയൊടിച്ച് കുടുംബത്ത് കൊണ്ടുവരും. ഭാസ്കരനെ പറയണേ, മറ്റാരെ കണ്ടില്ല നായി ഈ വേശ്യപ്പെണ്ണിന്. ഭാസ്കര, ഇനി നീ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. അവളുടെ കഥകളെല്ലാം കേട്ടിട്ടും അവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരതൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവനത് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ കൈയും കാലും നീ അവന്റെ ദേഹത്ത് പോലും തൊടില്ല. ഇത് ഞാനാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നീ എന്ത് തറവാട്ട് മഹിമയുടെ പേരില ആ പാവം പെണ്ണിനെ മറ്റേ പേര് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത്? അതിന് നിനക്ക് എന്താ അർഹതയുള്ളത്? നിന്റെ ഒരു അച്ഛൻ പെങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പാവം മരിച്ചുപോയി. വയറ്റാട്ടി കാർത്തു. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എന്നാ ആയമ്മ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് പിള്ളേര് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. നീ എന്നെ കൊണ്ട് പഴങ്കഥയുടെ കെട്ടഴിപ്പിക്കണ്ട. നീ പോ മോനെ ദിനേശ. ദിനേശ അവിടെ വന്ന് വണ്ടിക്കറ. വെറുതെ അവളെ കൂട്ടിക്കോ. കൈ എടുക്കടാ. കൈവച്ച ഭാസ്കരൻ എടുക്കാൻ ഇത്തിരി വൈകും. வருது. ஆமா, നീ പണ്ട് കുടിച്ച മുലപ്പാലെന്ന് പുറത്തു വരും. എനിക്ക് പായിട്ട് നോക്കാം പുല്ലേ. இதெல்லாம் போட்டாருப்பா. വേണ്ട, പോ മോനെ ദിനേശ, പോ. சவாரிக்கு வெறிங்க மோனே தினேஷா போல. எனக்கு இவங்க ஏன் வேஸ்டி கட்டுறாங்கன்னு இப்பதான் புரியுது. ஏன் ஈஸியா காலத்துக்கு அடிக்கலாம் போல. பேண்ட் தான் காலை தூக்க முடியாதுல்ல. அங்க பத்தியா இல்லையா? இது ஒரு சிக்னேச்சர் ஷாட் போல. எப்போ நெஞ்சு மேலே ஒதுக்கிறாரு பாங்க பாருப்பா. உதச்சிட்டே இருக்காரு பாரு. இதுவும் பேண்ட் ஷர்ட் தான், கண்டினியூஸா போகுது. இப்படி கையே யூஸ் பண்ணல. அங்க பத்தியா இது 20 ஷாட் வந்து காலால் தான் அடிச்சிருக்காரு அவரை. ஐயோ, தலையில கவுக்க போய் நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் மிஸ். நீங்க 30 அடி இதோட இப்ப வரைக்கும் கையை யூஸ் பண்ணல அவரு. அதான் ஏர்லயே இருக்காரு. எப்பதான் கையால் அடிக்கிறாருன்னு பேரு. பாத்துக்க. இப்பதான் வந்து ஃபினிஷிங்லாம் கை மறுபடியும் காலி. அம்மா ஸ்டண்ட் பண்றதுக்கே தனியா ஒரு எனர்ஜி வேணும் போல. இது முடிச்சிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துடணும். அப்படி ஒரு ஃபைட்டா இருக்கு. தானே அடிக்கிற அவர்களெல்லாம் பிடிக்கணும். இன்னும் 2 பேரும் தோஸ்தா என்ன? அம்மா 2000 இது. யாரு இது? அவர்தான். இவர் என்ன எல்லா படத்திலும் தலைகள் நிக்கிறாரு. എന്താ ചന്ദ്രവൻ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്ന് വന്നാൽ നാട് വിടേണ്ടി വരും താമസിയാതെ. അല്ലടവനോ തനിക്ക് 19 വയസ്സില്ലേ? 19 അല്ല 19. തന്റെ ചെവിക്കാത്തണ്ടാ? അല്ല ചന്ദ്രവൻ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരണത്? എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? അവന് വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് തന്നെ അയക്കാനാ? എന്താ ജയകൃഷ്ണ? അതിപ്പോ ചെറിയ മാമേ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ എന്നാ ചന്ദ്രബാനു ചോദിക്കുന്നത്. സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടോ. 6 കൊല്ലം കരഞ്ഞു എന്റെ ഓപ്പോള്. ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങി നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ കണ്ണു തുറന്നത്. ഇനി ഇവൻ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടി നിറഞ്ഞാൽ അതിന് കരയാൻ കൂടി ത്രാണി ഉണ്ടാവില്ല. ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചാവും. ആരപ്പത്? വന്ന കാലിൽ തന്നെ നിൽക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന കാലിൽ ഇരിക്കൂ ചന്ദ്രഭാനു. വിളിക്കടാ, പേരെടുത്ത് വിളിക്ക കുരുത്തങ്കട്ടവനെ. തന്നെ എന്താ ചൂട്? എന്തായാലും ചെറിയമ്മാമയ്ക്ക് മൂലക്കുരുവിന്റെ അസ്കിത കൂടിയോ? മൂലത്തിലല്ല, മൂർധാവില എനിക്ക് കുരു പൊട്ടിയിരിക്കണത്. നീയാണ് ആ കുരു. നിനക്കെന്താ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ചോറ് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ?
വീണ്ടും ഒന്നുണ്ണാൻ കൊതിമുത്ത പോലെയാണല്ലോ ഓരോ നൊപ്പിച്ചുണ്ടാക്കണത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നായി പറയണേ? മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പ്യാരുടെ ചിതാഭസ്മം അവര് കടലിലോ കായലിലോ പുഴയിലോ കുളത്തിലോ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കട്ടെ. നീ എന്തിനാ തടയാൻ പോയേ? അത്രയെങ്കിലും ഞാൻ അയാളോട് ചെയ്യണ്ടേ? ചെറിയ മാമ പറ, മിനിമം അത്രയെങ്കിലും. അതുപോട്ടെ, അങ്ങാടിയിലിട്ട ഭാസ്കരനെ തല്ലി ചതച്ചതോ? അത് ചോദിക്കും. ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ ഒരാളെ തല്ലുക? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്റെ ചെറിയ മാമ ഒരാൾ അസഭ്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടേക്കാം. തെരുവിളി പോട്ടെ. ചെറിയ മാമ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ക്രോണിക് ബാച്ചലറായി നടക്കുന്ന കുറുപ്പന്തോടത്തെ രമണിയെ ആണൊരുത്തൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആ ജയേഷിനോട് വേലുമാഷിനോട് ചോദിച്ചോക്ക്. ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാറില്ലേ നിനക്ക്? ചെല്ലോ. ഇതെങ്ങനെ ഒരു അടിപിടിയായി മാറി? ഞാൻ പറയാം. ചെറിയ മാമ, ആദ്യം എന്റെ ചേട്ടൻ അച്ചോട്ട് ഒരു അടി അടിച്ചുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ അച്ചോട്ടൻ വീണ്ടും ഒരു ചവിട്ട് പൊട്ടി. പിന്നെ ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ അച്ചോട്ട് ഒരു അടി അടിച്ചു. പിന്നെ ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ അച്ചോട്ടൻ മോന്തയ്ക്ക് ഒരു അടി അടിച്ചു. പിന്നെ എന്റെ ചേട്ടൻ കുറിച്ചെത്തി ഒറ്റ അടി അടിച്ചു. പിന്നെ ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ വിഷുവിന് പടക്കം എടുത്ത് എല്ലാം ഇതോടെ മതിയാക്കിക്കോ. അത് പറയാനാണ് പ്രധാനമായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആ, നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ ബാംഗ്ലൂർ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. മിക്കവാറും നാളെ വരും. അച്ഛന് വാദത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ലേശം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൈയുടെ അതിനുള്ള ചികിത്സ ഇവിടെ സമാജത്തിൽ തുടങ്ങാനാ പ്ലാൻ. അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് MK മേനോൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. മകൻ ജയിലിൽ പോയതിന്റെ മാനഹാനി മൂലം 6 വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസം. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി മാറഞ്ചേരിയിലെ ലാസ്റ്റ് സപ്പറാവാനാണ് ചാൻസ്. നമുക്കതൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയാണെന്ന്. നാളെ തൊട്ടിവിടെ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് പീരീഡിന്റെ വൃത്തികെട്ട ചിട്ടയും വെടുപ്പുമായിരിക്കും. തൊലി കറുത്തുപോയ തുര. മാറഞ്ചേരി കരുണാകര മേനോൻ അവർകൾ. ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, വേറെ നാട്ടിലെ കുറച്ചുകൂടെ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ആരെയും കിട്ടിയില്ല പാവന്റെ അമ്മയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ? ഞാനും അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടല്ലേടാ അച്ചു നിന്നെ ഞങ്ങക്ക് കിട്ടിയത്. எங்க அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணி தரத்துக்கு ஒரு ஆளே கிடைக்கலைன்னு கேட்கிறாரு அவங்க அம்மாட்ட. ஆமா, அவ்வளவு டெரரா இருந்தா என்ன பண்றதா ப்ரோ? தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம அடுத்த பாட்டுல சந்திப்போம். Bye.